I welcome all the PG students to the EDP class once again. In this class, today we are going to study about characteristics of entrepreneurship. So we have already discussed the meaning of enterprise and the types of enterprise and various conceptual background about entrepreneurship. Now, in this particular class, let us study and try to understand the various characteristics of entrepreneurship one by one. First feature of or characteristics of entrepreneurship is risk-bearing capacity. So risk-bearing capacity refers to the ability of enterprise to face any sort of risk, whether it is systematic risk or unsystematic risk. Entrepreneur has to be physically as well as he has to be mentally prepare himself to face any sort of risk. Risk here refers to the variability of outcomes or returns. Variability means fluctuation. There will be ups and downs about the returns which the entrepreneur can get from the market. So that percentage of income or the percentage of outcome or the return, it will vary as the marketing conditions keeps on changing. So here risk refers to variability of returns or outcomes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸ್ಕು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಡೆಸುವಂತ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಸಪೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮೇ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕೇ ಬರಲಿ, ಲಾಸೇ ಬರಲಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕರ್ಸ್. They are the people who don't fear anything in the business. So entrepreneurs, they are one of the quality of entrepreneur is he or she will be called as an entrepreneur only when they are ready to face any risk, any type of risk in any situation. So such people do not fear taking the risk from the business. Entrepreneurship involves taking of risk and making the necessary investments under conditions of uncertainties. So entrepreneurship, it is the function which is performed by the entrepreneur, which involves taking risk and making the necessary investment under conditions of uncertainties. ಸೊ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಟನ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಆದವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಆದವರು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಲಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಕೈ ನೋಡೇ ಬಿಡುವ, ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೇ ಬಿಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಏನು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. So organizing building ability here refers to as I earlier mentioned you that there are various factors of production for any enterprise. All those factors of productions are collaborated together, they are coordinated together, they are organized together in order to undertake the enterprise activities. So entrepreneurship is ability to connect and coordinate the productive resources to organize a venture and enterprise. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ
ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ವೆಂಚರ್ ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕುವಂತ ಅಬಿಲಿಟಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ವೆಂಚರ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆಂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. Entrepreneur makes decision about resource allocations. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಆದವರು ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ ಸರಿಯಾದಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಿಗುವಂತ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಅವರು ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಆದವರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next characteristics of entrepreneurship is managerial and leadership skill. Entrepreneurship is process of bringing together creative and innovative ideas and actions with the management and leadership skills to mobilize appropriate people, money and operating resources to create wealth in the process. So entrepreneurship is a process. It is a process. It is a continuous activity. Process is nothing but it refers to continuous activity. There is link from one activity to the another activity. So here entrepreneurship brings creative ideas as well as innovative ideas. So ಯಾವ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್, ಬಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಆದವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನ್ ಹೊಳೆದಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ human resources. We require human resources as well as we require money. So suitable candidate has to be selected by the entrepreneur in his team. ಅವನು ಏನು ಒಬ್ಬ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜನರ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಸೂಟಬಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಆದವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಣನೂ ಸಹ ಬೇಕು. ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕಣ್ಮುಚ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಆದವರು. ಸೊ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ಈ ಸೂಟಬಲ್ ಜನರನ್ನ, ಸೂಟಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ತಮಗೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹ
ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರಿನ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನ ಟೀಮಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೆಂಬರ್ಸಿನ ವೆಲ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲ್ತ್ ಬರೇ ಈ ಮಾನಿಟರಿ ವೆಲ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ವೆಲ್ತ್ ಸಹ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೇಷನ್ ವೆಲ್ತ್ ಸಹ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೇಷನ್ ವೆಲ್ತ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Entrepreneurs can translate their idea into action with management and leadership skill. ಸೊ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆದಂಥ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Innovation is the specific function of entrepreneurship. So leadership, management, these skills has to be there in entrepreneur, but in addition to that, the main supreme function of any entrepreneurship is innovation. If a person can think out of the box, if a person can think creatively, if a person can think innovatively, then he is having all the capacity to establish new enterprise. It is the means by which entrepreneur either create new wealth producing resources or endorse, support existing resources with enhanced potential for creating wealth. Joseph Scumter revived the concept of entrepreneurship as an innovative function. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಆದವರು ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ, ಹೊಸ ಹೊಸ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಇದರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ವೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ವೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವರ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕರ್ಸಿನ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೂ ಅವರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಮೇ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ದು, ಬಟ್ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅವರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಆದವರು. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ತ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸಪೋಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಆದವರು. ಏನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ, ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಹೊಸ ಹೊಸ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರಿಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಆದವರು. ಸೊ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಅದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಕಂಪ್ಟರ್.
Next characteristics of entrepreneurship is high level need for achievement. So need for achievement will be there in the minds of every entrepreneur, and that need for achievement level will be very high. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಆಸೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ನೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ತುಂಬ ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಛಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಆದವರು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಆರ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ವಿತ್ need for high achievement have a high level of entrepreneurial activities. ಸೊ ಅವರು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. So our entrepreneur is going to have a desire to serve to the society, not to earn more and more profit, but to serve to the society even in competitive situation. Whatever may be the situation in the market, whether it is friendly situation, whether it is healthy situation, whether it is competitive situation, in any situation, entrepreneur want to achieve success. That is the desire of entrepreneur. ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ರೂ, ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿವಿಯರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ self-development. Entrepreneurship is actively searching for opportunities to do new things or to do existing things in new ways for a profitable business. So entrepreneurship is in search of, it is always in search of opportunities. ಸೊ ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಆದವರು. ಯುನೀಕ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರು. ಆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಹೊಸ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಅಥವಾ ರೆವೆನ್ಯೂವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುನೀಕ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ಫಿಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರಿಗೆ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಛಲ ಅಥವಾ ಕನಸು ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಸ್ ಆದವರು ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. Next is wealth creation. Entrepreneurs are economic agents who transform demand into supply, and they transform resources into useful goods and services that lead to creation of wealth and industrial growth. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾನು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಂಟು ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ನೀಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿನ ನೀಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್.
ಸೊ ಏನು ಲೋಕಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೋಕಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಆದವ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ, ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ತರಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನು, ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಏನು, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ನೀಡ್ಸ್ ಏನು, ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ನೀಡ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಏಜೆಂಟ್. Change agent, we all know about the change agent. Change agent is a person who is going to bring a big change in the system. So catalytic agent ಅಂತಾನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. It is a modern concept of entrepreneurship. So no entrepreneur should stay as he is today after 10 years also. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಆಲೋಚನೆ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರನೂ ಅವನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಚೇಂಜ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Entrepreneur becomes the change agent who transforms the resources into useful goods and services. ಸೊ ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ ಹೊಳಿದಂತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಅದೇ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಅವರ ನೀಡ್ಸ್, ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತ ವಿಷಯ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಆದವರು ತಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next is characteristics of entrepreneurship is process of creating new values. So ಹೊಸ values ಅನ್ನ entrepreneurship ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It is also a modern concept. So creativity, innovation, everything comes under entrepreneurship. Through entrepreneurship, new products, services, transactions, approaches, resources, technologies and market are created that contribute some value to a community or marketplace. So ಇಲ್ಲಿ community ಅಂದ್ರೆ society ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು. Value can be created when resources are transformed into output such as products and services. So ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಹೊಸ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ.
a new approach, new transactions, new approaches, resources which are available locally. If it is not available locally, it can be imported, and the technologies as well, local technologies can be utilized. If it is not up to the mark, in that case we can go for importing the technologies also. And market has to be created, and this market has to be friendly market. Even if it is a competitive market, definitely entrepreneur has to become a change agent. He will always be ready to face any sort of risk. So market condition will not bother much for the entrepreneur. And by these things, value of any community or values in the wealth in the society can be developed. Next is subject or discipline. Entrepreneurship is a subject. Entrepreneurship can be treated as a discipline. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Entrepreneurship education is a fast growing area in colleges and universities. So entrepreneurship education ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ nowadays in the class 6th or class 7th, we can see a syllabus regarding entrepreneurship in the school level itself. So it is a fast growing area. ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ EDP ಪೇಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ EDP ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಜಾಯಿನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು learn practically various things which they are going to teach in the classrooms. ಸೊ 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಕಲಿತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 months ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Most universities in the countries did research on entrepreneurship followed by training courses. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಏಟಿ. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಏಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೆನಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಓಪನ್. ಸೊ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಸಹ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಹೇಗೆ ಆಗೋದು, ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ A to Z ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲು ಸಹ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಸಹ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್.
Thank you.